مدعی ہیں, ہم نے پٹیشن فائل کرائی ہے. یہ تو سو موٹو کا کیس ہی نہیں ہے. عمران خان نے یہ ذاتی الزامات نہیں لگائے. عمران خان نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. اپنی ڈائری اور پین اٹھایا اور وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے, جس کے فیصلے کے نتیجے میں آج شہباز شریف وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان 5 ججز میں سے 3 جج جو اس بینچ میں بیٹھے ہیں, یہ تینوں جج اس بینچ میں بھی بیٹھے تھے. سیکرٹری فائنینس نے تو آنے سے ہی شاید انکار کر دیا کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے کورٹ کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی کہ 22 کروڑ کا ملک, ایک نیوکلیئر طاقت کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے نہیں. تمام اعداد و شمار سے یہ ثابت کر دیا کہ سوائے یہ مذاق کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور کوئی اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا, اور اگر وہ نہیں مانے گا تو جس طرح سے 2 وزیر اعظم پہلے گھر گئے ہیں, تیسرا جو ہے وہ آج کل میں گھر چلا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ایکسپرٹس بائی الیکشن کے التوا سے متعلق سپریم کورٹ میں سنسنی خیز کارروائی کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور انتہائی اہم اور یہ حساس معاملہ جس پر کل فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. آج سماعت کے آغاز پر حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقف جمع کرایا. 3 رکنی بینچ نے بینچ پر انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا اور تحریک انصاف کی درخواست مسترد کرنے کی بھی استدعا کی گئی. سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے وکلا کو سننے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ گورنمنٹ نے الیکشن کروانے کے لیے آمادگی ہی نہیں ظاہر کی, ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے. عدالت ہی الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتی ہے. لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. ایک طرف سپریم کورٹ کے ججز کے انتہائی اہم ریمارک سامنے آئے ناظرین, تو دوسری طرف پارلیمنٹ کا محاذ بھی گرم ہے. اتحادی حکومت نے بینچ پر کھل کر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا, سپریم کورٹ کے ریمارکس کا انہوں نے جواب بھی دیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس اس اہم معاملے پر فل کورٹ بنائے. 3 رکنی بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہوگا. صرف فل کورٹ کا ہی فیصلہ مانا جائے گا. ساتھ ہی پرائم منسٹر نے تمام اراکین قومی اسمبلی کو اسلام آباد نہ چھوڑنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. ناظرین, اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال یہ ہوگا کہ انتخابی تنازع پر سپریم کورٹ کی کارروائی مکمل, فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. آج کی سماعت اور ججز کے ریمارک سے کون مطمئن ہوگا اور کون پریشان. پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ آج موجود ہیں ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. ظاہر ہے پہلے جب معاملات عدالتی معاملات ہوتے تھے خاص طور پر, تو بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی کہ اس پر بات نہ کر سکیں, اور خاص طور پر جب فیصلہ محفوظ اور ابھی تک نہیں آیا. لیکن چونکہ اب عدالتی معاملات سیاسی طور پر بہت زیر بحث ہیں, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب تک کی سماعت, ریمارکس ججز کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ ظاہر ہے فیصلہ کل کا کہا گیا ہے کہ سامنے آئے گا. کس کے لیے یہ اطمینان بخش ہو سکتا ہے اور کس کے لیے پریشان کن؟ دیکھیے, فیصلہ محفوظ ہونے تک تو یقیناً یہ پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں کے لیے اطمینان بخش ہے. گورنمنٹ کی بے چینی آپ کو نظر آگی ہوگی قومی اسمبلی میں اس کے فوراً بعد جو تقریریں کی گئیں. آج سب سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب کی گفتگو سننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اس قوم کو. پہلے وہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا, پھر قومی اسمبلی میں ایک دفعہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے, اس کے بعد پھر جب اسد محمود صاحب کو مائک دینے کی کوشش کی گئی پھر پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہو گئے اور پھر ایک طویل گفتگو انہوں نے فرمائی اور جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے کیا ڈالا. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے, اسپیشلی جب ہم نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں, اس میں اپوزیشن نہیں ہے, تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ اپوزیشن اپنی مرضی سے باہر گئی تھی, اس لیے ٹھیک ہے جو ہیں اسی سے گزارا کرنا ہے. تو سپریم کورٹ کی جب باری آتی ہے تو سپریم کورٹ میں اس وقت تک جو رولز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنانا ہے, سو موٹو کا اختیار بھی ان کا ہے, تو وہ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں, تو پھر اس پہ آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس صاحب آپ جب کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ ججز نہیں فلاں ججز ہونے چاہیے, تو اس پہ چیف جسٹس صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ججز اپنی مرضی کے ججز سے فیصلہ کیوں کرانا چاہتے ہیں. یہ جب سے ابھی زیادہ دن تو خیر نہیں ہوئے, بڑی جلدی میرے حساب سے فیصلہ جلدی محفوظ ہو گیا. میں ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی جلدی سماعت مکمل ہو جائے گی. جتنا پریشرائز کرنے کی کوشش یہ کر سکتے تھے چیف جسٹس کو انہوں نے کر لی. ایک
कैंपेन सोशल मीडिया पे, वो कल भी कमाल दूर की घोड़ियाँ ला रहे थे इनके जो हमायती हैं, और एक ही जैसी चीज़ें वो चल रही होती हैं, थोड़े थोड़े वो फ़र्क के साथ, कुछ ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो सारे उसी तरह से एक ही जगह वो हैमर कर रहे होते हैं मुसलसल कि कहीं चीफ जस्टिस साहब डर के पीछे हट जाएं और हथियार डाल दें, लेकिन चीफ जस्टिस डटे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इनके लिए। इसके बाद फिर जब वो तकरीरें शुरू हुई उसमें मुझे समझ आ गई कि इनको लग रहा है कि फैसला हमारे खिलाफ आएगा। बात सिंपल है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट आपको एक्स्ट्रा दिन दे चुकी है, और जब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था इलेक्शन की डेट अगर तब्दील कर सकती है, और ये फिलहाल वो बात भी सिर्फ पंजाब की हद तक कर रहे हैं, केपी की हद तक बात ही नहीं कर रहे, तो चांसेस तो यही लग रहे हैं कि वो फैसला यही आएगा कि जी इस डेट पे इलेक्शंस कराए जाएं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हुकूमत कोई ठोस वजूहात पेश नहीं कर सकी कि इलेक्शन क्यों मुलतवी करने जरूरी हैं। हुकूमत तकरीरें बड़ी अच्छी कर रही है, बड़े ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन लिटरली कोई दलील उसमें ऐसी नहीं है सिवाय इसके कि वो कल एक जो मंसूब हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वो वापस ले ली वो इलेक्शन ना कराने के हवाले से। तो वो सिर्फ उस हद तक ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नहीं, क्यों इलेक्शन नहीं कराने, इसलिए कि हमारा मुखालिफ इस वक्त चूंकि लगता है जीत जाएगा, हमें इलेक्शन हम चूंकि अफोर्ड नहीं करते, हम हार जाएंगे, इसलिए हमें इलेक्शन नहीं कराने, और इलेक्शन नहीं कराने तो फिर नहीं कराने। अब देखना तो यही है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी अगर इलेक्शन कराने के हवाले से, तो फिर ये हुक्मरान क्या करते हैं। तैयारियां बहरहाल इन्होंने की होंगी, ये तो जाहिर है कभी हुआ नहीं कि इन्होंने होमवर्क बड़े अच्छे तरीके से ना किया हो, क्योंकि सारे इन्होंने वो घर अपने पूरे रखने होते हैं। इस दफा देखते हैं कि ये फिर एक दफा 97 की तरह जीत जाएं तो जीत जाएं। बहरहाल फैसला तो मुझे इनके खिलाफ ही आता हुआ नजर। जी आमिर साहब, आप क्या देख रहे हैं फैसला, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि खिलाफ ही नजर आ रहा है, और कुछ रिमार्क्स जज साहिबान के जब आए तो उससे ये भी जाहिर हो रहा था जिस तरह से अगर हुकूमती इत्तेहाद चाहता है कि इंतखाबात अभी नहीं करा सकते, बहुत सी मजबूरियाँ हैं, बहुत सी वजूहात जो कि वो बता रहे हैं, तो उसके मुताबिक उस तरह से तैयारी की भी कमी नज़र आई। तो आपके ख्याल में ज़ाहिर फैसला कल आएगा, तो आज के जो रिमार्क्स थे, सारी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स देखते हुए आपको क्या लग रहा है, कौन खुश होगा और कौन ना खुश? पहले तो अयाज साहब ने चूंकि फैसले की तरफ तबसरा कर दिया, लिहाजा हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हम भी कर देते हैं, वरना हम फैसले पे तबसरे से थोड़ा गुरेज ही करते कि वो तो उन्होंने ही सुनाना है जिनका हक है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जिस वक्त समेट रहे थे और उन्होंने एक तकरीर भी की, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि एक ही दिन हो, लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ मुआवनत नहीं की, कोई तारीख नहीं दी और इकट्ठा हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई फाइनल फैसला आएगा, ये मिक्स सा फैसला होगा और ये फिर अपील दर अपील चलेगा, जिसके ऊपर अमल दरामद अभी बहुत नामुमकिनात में से होगा, क्योंकि फैसला बराह रास्त नहीं आएगा। अभी सेक्रेटरी डिफेंस के पेपर्स उन तक पहुंचने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तहरीरी तौर पे हमें आज लाजमी पहुंचा दें। और नेवी और फिजाइया की ब्रिगेडियर साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि उनके पास कितने इजाफी लोग होते हैं कि वो इलेक्शनों की ड्यूटियाँ दे सकें। बाकी ठीक है, वो जो भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को सेक्रेटरी डिफेंस ने देना है, उन्होंने जवाब देना है। लेकिन मसला ये है कि आज परेशानी मौजूद थी पूरे कोर्ट रूम में। क्या परेशानी थी? वो यही परेशानी थी कि पहले कभी इस तरह हुआ नहीं, और कुव्वत नाफजा कहाँ खड़ी है ये बात सारों को बड़ी अच्छी तरह से पता है, और बड़ी खुल के सामने आ जाएंगी चीज़ें जब फैसला आ जाएगा। क्योंकि वजीर कानून ने जो लफ्ज़ कहा है ना कि जब यही उजलत में फैसला देंगे तो वो नामंजूर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला देने के बाद मनवाने के लिए क्या इख्तियारात है, हम उन पर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इमरान खान साहब के दौर में पंजाब के बल्दियात के इदारों की बहाली का दिया था, और वो 7 महीने एड़ियां रगड़ते रहे नाजमीन के तौहीन अदालत लगा दें, लेकिन कुव्वत नाफजा किसी और तरफ थी, लिहाजा वो फैसला ना नाफिज हुआ, ना जजों ने दोबारा पूछा। अब ठीक बात है कि वो जो रियासत होगी माँ के जैसी, वो इत्तेजाद हसन साहब बोला करते थे, और हमें पूरों सारों को कौम को चूना लगाया, क्योंकि अपनी मर्जी के मनपसंद जज तो शायद इनके आगे होंगे,
اس افتخار چودھری صاحب کے دور میں، لیکن لوگوں کو تو عدلیہ وہ نہیں ملی جو لوگوں کو پیچھے انہوں نے لگایا تھا. لہذا لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے وکیل اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آج وہ معذرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کہ بھئی پھر آپ کس لیے لگے تھے ان کے پیچھے جب آپ کو بعد میں انہی کے خلاف کیس کرنے کے لیے دوسروں کا وکیل بننا پڑا. آج وہ مطلب فائز عیسیٰ صاحب کے بھی بڑی کر رہے تھے تعریفیں کہ میں نے ہی نام دیا. بھئی آپ لوگ ہی نام دیتے ہیں، بڑے بڑے وکلا کے چیمبرز اب بھی اٹھا لیں، مطلب وہ بڑے وہ نام وہی ہیں جو پاکستان کے مقدر میں ہر طرف سے ہے. کوئی یہ وہ نہیں ہو گیا، وہ عدلیہ میں بھی انہی چیمبرز سے آتے ہیں. تو یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ اس پاکستان کو پھنسا دیا سب نے، اور نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے، اس کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں. پارلیمنٹ کھڑی ہے اپنی جگہ پہ، اس کو آپ ادھورا کہے. بھاگے جو لوگ تھے وہ بالکل بھاگے ہیں، وہاں سے خود گئے ہیں، منت ترلے بھی لیے ہیں، تڑیاں بھی لگائی ہیں واپسی کی. ان کو رستہ بن نہیں رہا. ان کو عدالتوں کے جو فیصلے آئے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں پہنچا دیا ہے، لیکن شارع دستور سے پار پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں پہنچایا. لہذا آپ اس کا بھی انتظار کیجئے کہ کیا ہوگا. کل وہ جب فیصلہ دیں گے تو ہم اور آپ پھر شام میں بھی بات کریں گے، ظاہر ہے ہم نے تو بات ہی کرنی ہے، لیکن مجھے کوئی ڈائریکٹ فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چلیں، آپ سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹ فیصلہ نہیں ہوگا، یا سب کہہ رہے ہیں جی حکومت کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جو ان کی بے چینیاں بھی ظاہر کر رہی ہیں. اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہنگامی اجلاس وفاقی کابینہ کا ذرائع کے مطابق میں بتا رہی ہوں طلب کر لیا گیا ہے. فیصل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اب تو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اب تو لگتا ہے آئین بھی ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، قانون بھی ہر کسی کا اپنا اپنا ہے، عدالت بھی ہر کسی کی اپنی اپنی، سیاسی جماعتیں تو ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ہیں ہی ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو سیاسی محاذرائی اس وقت عروج پر ہے، تو کل کے فیصلے کے بعد یہ تھم جائے گی یا مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تقریباً سہ پہر کے بعد سے چلنا شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ، چاہے کوئی بھی چلا رہا ہو، کہ عرفان قادر صاحب نے جو ہے وہ عدلیہ کی طبیعت جو ہے وہ صاف کر دی. آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ پہلے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے تھے، عدلیہ کے فیصلوں پہ رائے نہیں دے سکتے تھے، اب دے سکتے ہیں. لیکن نہ عرفان قادر صاحب نے عدلیہ کی طبیعت صاف کی ہے کہ نہ ہم اتنے طاقتور ہو گئے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر رائے دے سکتے ہیں. آج عدلیہ جس مقام پر پہنچی ہے یہ اس کا اپنا کیا دھرا ہے. چودھری سے یہ جو گراوٹ شروع ہوئی تھی عدلیہ کے اندر، پھر اس نے رکنے کا جو ہے نام نہیں لیا، پھر ثاقب نثار، پھر جسٹس گلزار، وہ جو فیصلے کرتے رہے، آج فیصلے جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن کے جو ہے انہی کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے. اور سب کو معلوم چل رہا ہے وہ فیصلوں کے پیچھے جو ہے وہ کہانیاں کیا تھیں. سارے ادارے تباہ ہو گئے، ساروں میں جو ہے وہ عدلیہ بھی آتی ہے، عدلیہ بھی تباہ ہو گئی. جتنی حکومت یہ عدلیہ میں اصلاحات لانے میں پریشان ہے، پھر میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ مسائل تو نیچے ماتحت عدالتوں میں ہے نا، جہاں ایک عام آدمی کا مسئلہ پھنستا ہے. یہاں تو عام آدمی کا مسئلہ کتنے پرسنٹ لوگ پہنچ پاتے ہوں گے. وہاں آپ کون سی جو ہے اصلاحات لے کر آ گئے؟ آپ نے اصلاحات بھی لانی تھی تو اپنی ذات کے لیے. عدلیہ بھی جو فیصلے کر رہی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ مفادات ہے. عامر صاحب کا کہنا بھی بالکل صحیح ہے. ایک عجیب و غریب ماحول ہے. آپ جس کی بھی بات اٹھائیں نا اس کو وہ اپنی بات میں بالکل وزندار لگے گا. آپ ایاز صاحب کی بات سنیں ایسا لگے گا بالکل پرفیکٹ بات کر رہے ہیں. عامر صاحب کی بات سنیں لگے گا بالکل پرفیکٹ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے ہیں. یہ عدلیہ ہی نے یہاں تک سب کو پہنچایا ہے نا. ان عدالتوں نے یا اداروں نے اپنے آپ کو اپنے جو ہے خود ہی جو ہے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا. اپنے کپڑے خود ہی انہوں نے اتار لیے، کسی اور نے نہیں اتارے، دشمن نے نہیں اتارے، انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ کو اس مقام تک جو ہے وہ پہنچایا. یہ عدلیہ آزادی کی تحریک جو چلی تھی اس ملک کے اندر، کتنا بڑا اس قوم کے ساتھ جو فراڈ ہوا تھا، تو ان فراڈ کرنے والوں کے چہرے بھی جو ہے نا وہ سامنے لانے چاہیے نا. سب عامر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ اعتزاز احسان صاحب تھے. آج یہ آپ حکومت کو دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. بالکل نہیں مانیں گے بھائی. عمران خان صاحب نے بھی نہیں مانا، بالکل صحیح بات ہے، انہوں نے بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. اس ملک کے اندر قانون جو ہے وہ ماتحت ہے طاقت جو ہے وہ قانون پہ بھاری ہے. تو عدلیہ کا فیصلہ کچھ بھی ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ اب تک عدلیہ جتنے فیصلے عدلیہ کے آئے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوں یا عمران خان صاحب کے حق میں ہوں، ان کے دور میں جو فیصلے آئے ان فیصلوں کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور سے کرائے جاتے ہیں. اگر اب عدلیہ آزاد ہو رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرا رہی ہے، تو ان سے جو طاقتور لوگ ہیں ان میں اتنا دم ہے وہ نہیں مانیں گے فیصلہ، تو بس ٹھیک ہے. یہ پاکستان تو کیونکہ ہے ہی طاقتور لوگوں کے لیے ہے. اب اگر یہ حکومت نہ مان کے توہین عدالت کی یا مرتکب ہوگی تو پھر عمران خان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. انہوں نے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائے تھے. وہ یہاں نہ کوئی توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے،
ना कोई यहाँ पे जो है वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत का कानून चलता है। आज जिसके पास ताकत है वो अपनी मैनेजमेंट कर रहा है, कल जिसके पास ताकत होगी वो अपनी मैनेजमेंट करेगा। यहाँ की कुव्वत नाफिजा जो है ना, आमिर साहब रोजाना एक नया जुमला बोलते हैं, वो रोजाना तब्दील हो जाती है। आज ये कुव्वत नाफिजा जिनके साथ है, कुव्वत नाफिजा यही थी लेकिन कल किसी और के साथ थी, आज इनके साथ हो गई। असल इस नुक्ते को समझना चाहिए, जो सारा इन्हिसार इस कुव्वत नाफिजा पे कर रहे हैं, तो कुव्वत नाफिजा किसी एक की नहीं होती। आज वो मेरे साथ है, वो कल वो आपके साथ होगी, तो हो सकता है वो कल किसी और के साथ हो जाए। यही तो मैंने मिसाल दी, नहीं फैसले कर रहा था वो। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी ब्रिगेडियर साहब। वैसे ब्रिगेडियर साहब, एक शो में आपने ये बोला था कि मई जून, जिस पर हमने कहा था कि आपकी जो डेट है वही हो सकती है, तभी भी हम इसी तरह का एक सवाल था ये जो समात से मुतालिक जब ये मामलात जा रहे थे कोर्ट में, तो अभी भी लगता है आपको कल के फैसले में मई जून, क्योंकि हम तो आपकी बात को हतमी समझेंगे, हो सकता है कि मई जून में इंतखाबात हो सके। और ये जो समझ लिया आप सियासी महाजराई है, मुझे लगता है इनके पास ज्यादा अच्छा तजज़िया है। सियासी महाजराई में इजाफा, ये साबका हो या लाका हो, कुव्वत नाफिजा ही होता है। नहीं दुआ देखें ब्रिगेडियर साहब, आज का तो नहीं पता, मुस्तकबिल की कुव्वत नाफिजा जरूर है। देखिए दुआ, बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, नहीं उनके शराकतदार, हमारे पॉलिटिशियन की बहुत बड़ी गलती है कि हमने ये हैंड ओवर कर दिया अपने डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अगर हम यही बात पर कहते थे, मैं सब इवन याद साहब और आप इमरान फैसल भी बात करते कि इनको खुद बैठ के ये मसले का हल निकालना चाहिए। अभी भी कोर्ट से अगर देखें तो कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिले कर देते हैं, अगर पॉलिटिशियन बैठ के आपस में डिसाइड कर लें। आई ऑलवेज थॉट कि इसका बेस्ट इलाज यही था कि ये इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए, लेकिन अक्टूबर से अगर 2-3 महीने पहले कर लेते तो सारे इलेक्शन अच्छे होते, इकट्ठे हो जाते, ना मुल्क में इतनी ज्यादा उस वक्त एनार्की होती, ना पॉलिटिकल टेम्परेचर अब जो और खराब होगा वो ना होता, मुल्क की इकॉनमी के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए ये सारी चीजें बहुत बेहतर। आई विश कि हमने पिछले भी यही प्रोग्राम में किया था कि खुद बैठ के फैसला कर लें, कहीं ना कहीं मुत्तफिक हो जाए, गिव एंड टेक करके उसको खत्म कर दें। लेकिन अब जब दे दिया तो अब मेरे ख्याल में वो यही होगा, जो अंदाजा तो यही है कि 1-1.5 महीना वो आगे करेंगे, या वो ये कहेंगे कि ये इदारों ने कहा होगा जी कि खास तौर पे फाइनेंस ने, या उसके बाद सेंसस के लिए इलेक्शन कमीशन की सेंसस कब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 1 महीना। मुझे ये लगता है कि ये जाके तकरीबन जून में, मई 30 में या 15 जून के अराउंड होगा, ताकि 1-1.5 महीना आगे जाएंगे, ताकि सबको मौका मिले, सेंसस भी कंप्लीट हो जाए, एक नंबर 1 बात खत्म भी हो जाए, और नंबर 2 उसके बाद भी इम्पोर्टेंट ये है कि साथ आपके ये जो प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म हो जाएंगी। और इसके लिए इस वक्त अभी भी मैं कहता हूँ, असेंबली में अगर कल मीटिंग इनकी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहा कि कल दोबारा सब यहाँ पर मौजूद रहे, मीटिंग करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ इसको बेहतर ये है कि अभी भी मौका है कि असेंबली को ये जुलाई अगस्त में ले जाएं, खत्म करें, रिजॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर दें इकट्ठे। ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। अदरवाइज पंजाब में इलेक्शन हो गए तो पंजाब में हुकूमत बन जाएगी, जब जनरल इलेक्शन हो गए तो ये PMLN को बड़ा नुकसान होगा कि वह स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल की होगी, लोग PMLN को छोड़ के हो सकता है दे माइट ट्राई टू ज्वाइन ये PTI को, और वो अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए। इसलिए अभी भी मौका है, कोई तरीका है ऐसा हल निकाल लें कि ये इलेक्शन इकट्ठे कर लें, वरना मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये इस वक्त जरूरत है। आई एम श्योर। मुझे एक सवाल पूछना है ब्रिगेडियर साहब से। जी मैं देखती हूँ, इलेक्शन है ही नहीं, जो मर्जी डेट ले लें। साहब वो पूछ रहे हैं आपसे। मैं भी ब्रिगेडियर साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्रिगेडियर साहब आप ये बताएं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को इतना कमजोर समझते हैं कि अब अपनी मर्जी के फैसले नहीं ला सकती पंजाब में? नहीं, मेरे ख्याल में एक मैं बात बता दूं, ये मैं आपको, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर हो गए। फैसल एक बात मैं बताऊं कि ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये सोच मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट इंटर इलेक्शन नहीं करेगी। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट करे तो करे, देयर इज नो क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं करेंगे। दे हैव डिसाइडेड कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, आगे डिपेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। अगर उनकी गवर्नमेंट चल रही है वो कैसे करते हैं, क्यों हमें देखिए पंजाब में क्या कुछ हुआ भी हालात, ये देखना चाहिए। लेकिन अभी भी कोई पता नहीं, जो असेंबली का सेशन हो रहा है, मे भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाए कि वो कहने ये इलेक्शन नहीं होंगे अभी। मुझे यही प्राइम मिनिस्टर स्पेशली आज कहा अपने सारे मैंने कोalition पार्टनर को कि आप कल सब मौजूद रहे, हमने दोबारा सेशन होगा उसमें, बट दे डिसाइड दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ब्रिगेड साहब की बात पे अगर मान जाऊं कि 100% मान जाऊं कि वो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो डेट देगी उस पर इलेक्शन होंगे। सही, बिल्कुल होना तो यही चाहिए। और वैसे भी जिस तरह ब्रिगेड साहब जिक्र कर रहे हैं, देख लेंगे, चलें। ब्रिगेड साहब जिक्र कर रहे हैं कि ये आइडियल सिचुएशन तो यही थी ना कि ये सब मिलकर बैठते और मिलकर फैसला करते और मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन की तरफ जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बैठने को तैयार ही नहीं है बातचीत के लिए। इलियास साहब, आप क्या देख रहे हैं? आप किस तरह से आज की समाअत, रिमार्क्स जो अब तक हुई, इस सारी प्रोसीजर को आपके ख्याल में कौन खुश होगा और कौन ना खुश? देखिए जी, इसमें जो खुश ना खुश होने के बाद तो ये तो वाज़ह तौर पर जो रिमार्क्स आ रहे थे, उसके बाद जो पीटीआई के जो कैंप में देखें आप खुशियाँ कैसी थी कि उनको तो ये है कि हमारे बारे में फ़ैसला ही आएगा, हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। जबकि गवर्नमेंट की जानिब से तो यही देख लें कि आप इत्तेहादी जमातों की जानिब से तो यही तकरीरें जो हुई हैं, उसके बाद जो सूरत हाल एक नज़र आ जाता स्केच के क्या होने जा रहा है। बहरहाल फ़ैसला महफूज है। अगर इसके बारे में जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अगर कुछ दिन आगे डिले कर दें और इसमें कहें कि जी मुत्तफिक हों, आपस में बैठ जाएं, अगर कोर्ट ये भी कह दे कि आपस में बैठ जाएं और बैठ के बातचीत कर लें, तो वो ये होता है, वो दिखाई नहीं देता। अगर कोई फ़ैसला आ जाता है, उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है। उससे ये है कि तमाम जो अदारे हैं उनकी आइन से वफादारी किस हद तक है, कि वो किस हद तक वो आइन को निभाते हैं, पूरा करते हैं, किस तरह करते हैं, कि उस पर अमल दरामद किस तरह करते हैं। अगर नहीं है तो आपके सामने पहले ही मिसालें कि जी बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में फ़ैसला भी हो गया लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो यही जो सूरत हाल है, इस पर जो सारी जमातें हैं इनको देखना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो जिस स्टेज पर पहुंच गए, आप देख लें कि जैसे आज चीज़ें बातचीत हो रही थी, तो उसमें सूरत हाल 2 दिन पहले PMLN का भी और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी फुल बेंच होगा तो फिर हम इस पर जो करेंगे एतमाद का इजहार करेंगे, वरना तो जो फैसला आएगा उसको नहीं मानते। जाहिर है सबको पता है कि क्या किस तरह फैसला आ सकता है। तो मुल्क के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो ये मसले जो जितनी जो आपस में टेंशन है ये थोड़ी कम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसमें अगर ये देखते हैं कि अगर ये मान जाएं तो वो तो मानते हुए नहीं दिखाई दे गवर्नमेंट के इलेक्शन हो। तो यही सूरत हाल है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से कहते हैं कि जी इसको करवाएं, तो ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि इसमें कोई नहीं मानता हुआ दिखाई दे रहा। यही होगा कि फैसला पड़ा रहेगा, उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरह काम करते हैं। ठीक है जी। बहरहाल जी कल ये फैसला आएगा और जिस तरह एक्सपर्ट्स की मुख्तलिफ राय आपके सामने आ गई है कि हुकूमत के खिलाफ भी हो सकता है, मिक्स फैसला भी हो सकता है, और ज़ाहिर है मुमकिन हम इस पर बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है अदालती फ़ैसला है और जब तक वो फ़ैसला आएगा नहीं उस पर क्लियर बात नहीं हो सकती। और कल के प्रोग्राम में डेफिनेट इस पर तफसील से बात होगी जो भी फ़ैसला आया। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले हुकूमती सफ़ों में खलबली। हम सवाल ये रख रहे हैं कि हुकूमती रवैये और लहजे सख्त हो गए हैं, इनकी क्या कोई तशवीश हो सकती है और इसकी वजह क्या है, उनके लहजे सख्त और जिस तरह से उनके रवैये हुए हैं, ये हम सवाल रखेंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ, और जिसमें जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया था आपको कि जस्टिस इजाजुल हसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। नाज़रीन, इंतखाबी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले हुकूमती सफ़ों में तशवीश की लहर देखने में आ रही है। हुकूमती शख्सियात की बयानबाजी से बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि गवर्नमेंट भरपूर मुकाबले की तैयारी गवर्नमेंट ने कर ली है और गवर्नमेंट ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का भी इजहार कर दिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने तमाम MNAs को इस्लामाबाद में भी रहने की हिदायत की है। हुकूमती रवैये से लग ये रहा है कि इंतखाबी तनाज़े के फैसले के बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नया महाज खोलने जा रही है। इसी से मुतालिक सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि अभी की जो ख़बरें हैं वो ये भी आ रही हैं कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया है और वज़रा को भी पहुँचने का फौरी तौर पर कहा गया है। ऑनलाइन भी उन्हें कहा गया अगर जो नहीं पहुँच सकते वो ऑनलाइन पहुँचे। तो अब ये क्या इसको ये तस्वुर किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले हुकूमती सफ़ों में ये जो खलबली की फ़ज़ा है, ये क्या देख रहे हैं आप? क्यों इस तरह से रवैये एकदम से हुकूमती इत्तेहाद के सख्त हो गए हैं? तशवीश की वजह क्या है?
مجھے نہیں پتا کہ کھلبلی اور تشویش آپ کو کیوں فیل ہو رہی ہے. وہ بڑے پرسکون ہیں. آپ نے صحیح ورڈز پکڑے ہیں اور واقعی یہی جنرل ورڈ ہے. جی تو پرسکون وہ ہیں اور اپنے فیصلے لے چکے ہوئے ہیں اور فیصلے 2 دن سے لے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. اس میں کوئی اچنبھا تو نہیں ہے. لاہور سے اعلان کیا گیا کہ ہم اس 3 رکنی بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اور جب آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کا کہا ہے تو اٹارنی جنرل نے ان کو بار بار یہ بات کہی کہ عدم اعتماد کیا گیا ہے, بائیک آؤٹ نہیں کیا گیا. اور اسی غصے میں انہوں نے پھر اکرم شیخ کو بھی نہیں سنا اور پھر کہا کہ ہمیں افسوس ہے لیکن آپ تحریری دے دیں, کیونکہ دونوں طرف سے بیانیے بن چکے ہوئے ہیں. مطلب اب یہ پارٹیاں کلیئر ہیں نا ہر طرح سے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جیسے بینچ کے بارے میں اب بات ہو جاتی ہے کہ جی یہ بیٹھے ہیں تو یہ ہوں گے. جیسے اٹارنی جنرل نے تحریری طور پہ جواب صبح دیا کہ جن لوگوں نے اس کیس میں حصہ لیا ان سب کو ہٹا کے ایک لارجر بینچ بنا دے چلیں تاکہ کسی پہ شک اور شبے کا اظہار نہ ہو. لیکن اب شک اور شبے کا اظہار اس لیے بن گیا ہے فل کورٹ کی بجائے وہ فل کورٹ میٹنگ کا کہہ رہے ہیں, کورٹ کی نہیں کہہ رہے, کیونکہ جو قاضی فائد عیسیٰ والے کیس میں ہوا ہے نا کہ پہلے ایک فیصلہ آیا جس میں قاضی فائد عیسیٰ کو کلیئر کر دیا گیا اور ان کی فیملی کے لیے کہا گیا کہ انویسٹیگیشن کرے گا FBR. پھر جب وہ ریویو لگا تو جسٹس مدر عالم میاں خیل جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے ریویو میں اپنا فیصلہ چینج کیا اور ٹوٹل کیس اڑا دیا. تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا اندر کا کہ بھئی یہ ہمارے ہی ججز, کیونکہ اب وہ کھل کے آگے, پہلے تھا کہ جی کون کیسے کرتا ہے, اب سب نے لکھ کے فیصلے کیے ہیں. جیسے آج رجسٹرار عشرت علی صاحب کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے ایڈوائز کی کہ جی اب آپ مہربانی کریں دفتر چھوڑیں, اور وفاقی حکومت سے کہا کہ ان کے خلاف آئینی طور پہ غلط کام کرنے کے بنیاد پہ انضباطی کارروائی کریں, کیونکہ انہوں نے میرے فیصلے کو انتظامی سرکولر سے یعنی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی سرکولر سے کیا ہے جو چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ اپنا بینچ بنا کے ایک اور بینچ سے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں شاید کوئی پتہ نہیں کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں ان کا خط آئے اور عشرت علی کو واپس بلا لیں کہ جی کیا ضرورت ہے لڑائیاں لڑنے کی, کیونکہ ججز تو ایک دوسرے کے بارے میں آرڈر کر رہے ہیں. فرسٹ تو فیڈرل گورنمنٹ جائے گی کہ کل کو یہی بلا لیں اپنے آرڈر کی تعمیل کے لیے. فائز عیسیٰ صاحب گورنمنٹ کو, کیبنٹ سیکرٹری اسٹیب کو اور اٹارنی جنرل کے ذریعے انہوں نے کابینہ کو بھجوانے کا, یعنی حکومت سے مراد کابینہ ہے تو کابینہ غور کر سکتی ہے نا اس پہ کہ بھئی اب ہم کہاں جائیں. تو آپ 1997 میں تو اس کورٹ پروسیڈنگ کے اندر موجود ہوتا تھا, میں نے جا کے اس کو دیکھا ہے جب سجاد علی شاہ صاحب کو غصہ آیا کہ انہوں نے جب ایس ایم ظفر صاحب کے کہنے پہ خطیر رقم دینے کے باوجود نواز شریف نے جب سوری کا لفظ بولا جس کا اردو ترجمہ تھا کہ افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے, انہوں نے پھر توہین عدالت چلا دی. اور پھر جب انہوں نے وہ جو فاروق لغاری مرحوم کے ساتھ پلان ایک سازش کی تھی کہ 58(2)B کو وہ آئین کی ترمیم کو اڑا رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی ریسٹور, تو وہاں سے 3 لوگ بھاگے اور وہاں پہ سعید الزمان صدیقی صاحب کی صدارت میں ایک 10 رکنی 9 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا جی سسپینڈڈ اور اگلے 2.5 گھنٹے میں فاروق لغاری صاحب کا بھی ریزائن آ گیا کہ انہیں بھی گھر جانا پڑا. کہ یہ اس طرح جب کام چل رہا ہوتا ہے, مجھے تو بالکل میں کسی اور ہسٹری کی طرف نہیں جا رہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر میں اور آپ کتابیں پڑھ کے شروع ہو جائیں تو وہ بہت سارے واقعات مل جائیں گے, لیکن یہ ریزیمبلنس ہوتی جا رہی ہے کہ جب کورٹ کے اندر ججز میں سپلٹ آ جائے. اسی لیے آج عرفان قادر نے بھی کہا, شاید انہوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں, آپ اپنے اندر تو ان آرڈر کر لیں, آپ آپس میں تو اکٹھے ہو جائیں. تو یہ بات تو چیف جسٹس کے سوچنے کی ہے کہ وہ اپنے ججز, انہوں نے کہا کہ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے, قاضی فائد عیسیٰ نے ایسی بات نہیں کی, اور اس کے گھنٹے بعد وہ لیٹر اوپن ہو گیا جس میں انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا عشرت علی کو کہ تم کون ہوتے ہو جب جوڈیشل آرڈر ہے. تو یہ کھلبلیاں دوسری طرف زیادہ ہیں, حکومتی کیمپ اپنے فیصلے کر چکا ہے اور نافذ کرے گا. صحیح ہے جی. بیاض صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہم کھلبلی اور تشویش کا لفظ تو میں اس لیے بھی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ تمام جو حضرہ ہیں وہ اسلام آباد رہیں, کوئی بھی وقت آ سکتا ہے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے بات کی, فل کورٹ کی وہ بات کر رہے ہیں بار بار, اور وہ اس فیصلے پر ظاہر ہے ان کے تحفظات ہیں, جو بھی فیصلہ آئے گا مانیں گے نہیں مانیں گے. ان کی بیان بازی سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں, تو میں اس لیے یہ لفظ استعمال کیے. تو ایسا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ حکومتی حلقوں میں تشویش ہے؟ آپ اس پہ ڈیفینسو کیوں ہو رہی ہیں؟ میں اپنی ریزن بتا رہی ہوں سر. وہ عامر کو نہیں نظر آ رہی, مجھے بالکل نظر آ رہی. حکومت ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے نا, تو عامر صاحب بھی آپ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی میں نے تو اپنی رائے دینی ہے, میں کسی کے اس میں کیوں آؤں کہ رائے جس کی بھی اپنی دینا. آپ کو بھی ججز سمجھ رہے ہیں بابا وہ دعا کو کہہ رہے ہیں یا صاحب ان کو نہیں نظر آ رہی, وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو نہیں نظر آ رہی, مجھے آپ سے زیادہ نظر آ رہی. عامر صاحب ہمیشہ تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ صحیح سمت پہ کھڑے ہیں. الحمدللہ جی
اور بتائیں آپ کو دیکھیں میڈل مل گیا ہاں اب اس کو ہم اپنے تجزیے اور خبر کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح اور غلط کرنا ہے وہ کرتے رہیں وہ حکومت اور سپریم کورٹ ہے جو بھی فیصلہ کرے مجھے اس کی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو اپنی بات کرنی ہے بات یہ ہے کہ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے قاضی ایکسپوز ہو جایا کرتے ہیں الحمدللہ وقت ایسا آ جاتا ہے نا کسی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اسمبلیاں توڑیں پنجاب اور کے پی کی حکومتیں چھوڑیں الیکشن لے لیں لیکن کیا کریں وہ سارے جو فارمولے لائے تھے وہاں سے جو امپورٹ کیے تھے جو نازل ہوئے تھے اس قوم پہ وہ سارے فیل ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اور اب وہ مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ جی واہ 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 اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کمال کر لیا دیکھیں جی وہ انہوں نے وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کر دیا ہے اور اب آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہی اور پرائم منسٹر صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ بس ایک نقطے پہ وہ رہ گیا ان سے باقی سارا کچھ طے ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب کیوں اس طرح کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ وہی کر لیں جو سعیدالزمان صدیقی صاحب مرحوم نے کیا تھا ان کو بیچاروں کو آخری عمر میں جا کے گورنر سندھ کی وہ صورت میں انہوں نے وہ ابلائج کیا تھا ورنہ یہ بڑی جلدی ابلائج کر دیتے ہوتے ہیں یہ قائد کی کوالٹی ہے میں یہ آپ کو بتا دوں یہ ڈیلے نہیں کرتے ہوتے یہ بہت جلدی فیض پہنچا دیا کرتے ہیں اب ایک چیف جسٹس نہیں مان رہا ظاہر ہے پھر آپ نے دوسری طرف بار کرنا ہے اور آپ نے تیاری کر لی ہوگی وہ کر لیں آپ اس کو بسم اللہ کریں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا یہ میں بالکل یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو بتا رہا ہوں کہ اب حالات 97 جیسے نہیں ہیں اب وہ پاپولیرٹی آپ کی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اب لوگ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے جینے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں آپ نے اتنی مہنگائی جو حالات ہیں اور جو مفت آٹے کے لیے آپ نے دیکھا لوگوں کی حالت ہوئی بھی ہے اس میں لوگ تنگ آمد بجنگ آمد والا حال ہوا ہے دعا اتنے تنگ آئے ہوئے خدا نخواستہ کو ذرا سی چنگاری بھڑکے گی اور وہ پتہ نہیں کیا کر دے گی اس ملک میں آپ کو بتا دوں تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے 8 بجے کی بجائے 10 بجے ایک اور آپ کیبنٹ کا اجلاس بلا لیں آپ رجسٹرار کو پہلے کو بلا لیں پھر ایک اور آئے گا اس کو بھی واپس بلا لیں لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذرا قدم پھونک پھونک کے رکھیے گا اس دفعہ اتنی ایزی سیلنگ نہیں ہوگی جتنی آپ سمجھ رہے ہیں بس میں یہی کہوں گا جی فیصل صاحب سعیدالزمان صدیقی کو جب انعام کے طور پہ گورنر سندھ لگایا گیا یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ حلف لینے کے لیے اسپتال سے آئے تھے اور حلف لینے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا تھا سیدھے اسپتال میں جا کے دوبارہ ایڈمٹ ہو گئے تھے تو جتنے عرصے وہ گورنر رہے اس میں زیادہ تر دن جو ہے وہ اسپتال میں ہی رہے وہ زیر علاج ہی رہے لیکن اپنا ان کو کیونکہ انعام دینا تھا جس واقعے کا حوالہ عامر صاحب نے دیا وہ انعام تو ان کو مل گیا لیکن اس وقت ملا جب بیچاروں اس انعام کو بھی جو ہے وہ انجوائے نہیں کر سکے لیکن پوری دنیا میں جو سیاست ہوتی ہے یا ایک انسانی رویہ ہوتا ہے یا جو معاشرے چلتے ہیں وہ چلتے ہیں جیو جینو دو کی پالیسی پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جیے تو تمہیں بھی نہیں جینے دیں گے یار آواز کرنا یہ عدالتی بحران کب سے پیدا ہوا یہ جو آپ کے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ اگر اب ہم ختم ہو رہے تو تم کو بھی ہم ختم کریں گے انٹرویو دیا ریکارڈ پہ موجود ہے اگلے دن جو ہے وہ اختلافی نوٹ آتے ہیں 2 ججز کے تیسرے دن سے پھر یہ پوری کہانی شروع ہو جاتی ہے تو طاقت کا جو بے دریغ استعمال ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ اب ہر جگہ نظر آ رہا ہے تو جو آپ سے مغلوب نہیں ہو رہا یا جس کے اوپر آپ غالب نہیں آ پا رہے تو اس کو آپ نے ہر تئیں جو ہے نا وہ لٹانے کا جو ہے نا فیصلہ کیا ہوا اور اس کے لیے جو ہے آپ انتہائی حد تک جا رہے ہیں اور سب جا رہے ہیں صرف نون لیگ کا ایشو نہیں ہے یہ سارے کام عمران خان نے کیے ہیں سارے کام آپ دیکھ لیں جس دن جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے آخری لمحے تک عمران خان نے جو کچھ کیا وہ جو کچھ کر رہے تھے کیا وہ آئین کے تحت کر رہے تھے سارے کام کیے ہیں ان کا بس چلتا تو اس سے زیادہ کرتے جس حد تک ان کے ساتھ وہ عامر صاحب والی قوت نافذہ تھی وہ کرتے رہے جتنی حد تک ان کے ساتھ قوت نافذہ یہ کرتے جا رہے تباہ کون ہو رہا ہے تباہ کون ہو نہیں رہا تباہ ہو گیا ہے گیم اوور ہے پاکستان یہ ملک یہ ریاست عوام یہ ادارے تو اب بالکل اینڈ سمجھے نا ایک عجیب و غریب جو ہے وہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہے ایٹم بم تو آپ کے لیے جو ہے وہ ایک شو پیس بنا ہوا ہے تو کس طرح کی یہ ایٹمی طاقت ہے یا کھانے کو نہیں ہے ایٹم بم میں شو پیس ہے کس کام کے نہیں آ رہا جس طرح کے ہم لوگ زندگیاں گزار تھوڑا سا ٹائم دینا اسے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو گزارتے ہیں
कहीं से लग रहा है ये हम में कोई एटमी कुव्वत है, हम कोई जिंदा कौम है, हम कोई जिंदा माशरे में जिंदगी गुजारते हैं, हम मुर्दा कब्रिस्तान से बदतर तो हमारी और आपकी जो है वो जिंदगियां रह गई, ये ताकतवरों की जंग हो रही है। अभी आप मुझे एक बात बताएं दुआ, जी आप डेटा की बात करें, मैं तो डेटा की बात करता हूँ क्योंकि डेटा को आमिर साहब नहीं मानते, इल्मी गुफ्तगू होती है। इस डेटा बताएं कि गुज़श्ता 15 दिन के जो न्यूज बुलेटिन है उसको उठा लें, इसमें कहीं आपको महंगाई नजर आती है, इसमें कहीं बेरोजगारी नजर आती है, इसमें कहीं गुर्बत नजर आती है, इसमें कहीं फाके नजर आते हैं। हम इसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं अदालती जी अदालती बरान नहीं, हर एक में हमारे हेडलाइन होती है, अदालती बरान मेरा आपका नहीं है, ये नवाज शरीफ का और इमरान खान का दो आदमियों की जंग है। हमारे हुक्मरान है, वो सियासतदान है, हमारे लीडर हैं, हम उन्हीं की बात तो करेंगे। आप बता दें, आप मुझे लगता है फैसला आम आदमी फाके से मर रहा है, लोग खुदकुशियां कर, हम आम आदमी की आवाज है, मुल्क का अलमिया है। हर आदमी, हर इंसान जो है ना, हर इंसान चाहे वो साफी है या सियासतदान है, हस्बे तौफीक चीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर साहब क्या कहना चाहते हैं, ब्रेक की तरफ जाना? वो अयाज साहब के ना छोटे कायद का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो आज वो बड़ा मज़े का जब शहबाज शरीफ ने जिक्र किया ना कि फैमिली, कि भाई कौन सी फैमिली उसमें है जो सरकारी ओहदा रखती है या नहीं रखती, तो उन्होंने मरियम नवाज का जिक्र किया कि वो कौन सा सरकारी ओहदा रखती थी। तो किसी चाहने वाले ने उनके ट्वीट किया और लिखा कि ये वाले चाचू चाहिए, तो जवाब में मरियम नवाज ने भी कहा कि बिल्कुल यही वाले चाचू। आज जरा फॉर्म में नजर आ रहे थे चाचू। सही है, चाचू चाचू हो तो फिर ऐसे हो। ये इनको फ्रेश ये बयान ये व्हाट्सएप पे, मेरे दौरान व्हाट्सएप पे मैसेज आया इनका। चले व्हाट्सएप का मैसेज है, कसम से ही बता रहा हूँ। आज आप ब्रेक लेते हैं जी, वापस आकर आप कमेंट कर दीजिएगा। फैसल साहब और आमिर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेंगे इसी सवाल पर, और इलियास साहब का आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आप ये जिस तरह से इत्तेहादी गवर्नमेंट ने MNAs को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी है, एक तरह से हुकूमती लहजे तल्ख नज़र आ रहे हैं, आपके ख्याल में ये तशवीश की वजह क्या हो सकती है? वज़ीर कानून कहते हैं कि अहम कौमी मामले पर उजलत में किया गया फैसला नहीं मानेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि सिर्फ फुल कोर्ट का फैसला मानेंगे। देखें, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि गवर्नमेंट इज एडमेंट कि हम इस डिसीजन को नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं फुल कोर्ट को, और उसके बाद वो कह रहे हैं हम जल्दबाजी में किया गया फैसला। देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत को चाहिए था कि अपना केस अच्छा बिल्ड करे। अगर आपको पता था कि अल्टीमेटली जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ जाके फैसला होना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस के जो पैसे इशू कर रहे थे, $170 बिलियन मेरे ख्याल में MNA एमपीओ डेवलपमेंट फंड दे रहे थे, $12 बिलियन के आप बिलियन रुपीस के आप ये लैपटॉप दे, ऐसे काम रोक लेते ताकि आप हुकूमत को पता हो कि आपके बाकी क्रंच है, यू नीड मनी। जब आप इतना पैसा स्पेयर आउट कर रहे हो तो ऑब्वियसली दे सकते कि 20 अरब रुपये आपको निकालने की क्या मुश्किल है। लेकिन इसी तरीके से जो आपने ये बात की है कि ये हम लोगों ने सेंसिस की बात कर रहे हैं, सेंसिस तो अपनी खत्म हो जाएगी, फिर उसके मैन पावर की प्रॉब्लम है कि हमें मैन पावर नहीं, वो भी आपके सेंसिस के बाद सिर्फ अपना प्रेशर डाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और वो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने इसको विथ स्टैंड किया ही टिकट आन के नहीं, मैं फैसला करूंगा जो आइन के मुताबिक है। लेकिन इस वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि असेंबली ने ये हमारे MNA को रोक दिया है, ये भी एक बड़ी खास बात है। हुकूमत को ये कि क्या इस वक्त हुकूमत को अपने इक़्तिदार की ज़्यादा ज़रूरत है या पाकिस्तान में सियासी से काम कर इकॉनमी की ज़रूरत है, ये ज़रूर सोच समझ के फैसला करें। ओपन क्रिटिसाइज करना सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए ये मुल्क की आला अदलिया है, इसके खिलाफ इस तरह बात करेंगे। ये हुकूमत कर रही है, तो अपोजिशन करती ना, तो वी वुड हैव इसके ठीक है, वो एग्रीव्ड है। हुकूमत को कभी भी अपनी जुडिशरी को ऐसी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आज भी जो बातें हो रही थी वो भी ठीक नहीं, तो इसको सोच समझ। लेकिन मुझे हालात बहुत ज्यादा खुदा ना खासा खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को मूड उनका नजर आ रहा है कि डिसीजन शायद उनके खिलाफ आए, एंड दे फुली प्रिपेयर्ड कि क्या करना है। इलियास साहब आप ही की तरफ जाएंगे, फिर अलफ ले लीजिएगा। हुकूमत की जानिब से जो किया जा रहा है वो तो अभी देखें, इजलास बुला लिया, उसमें क्या फैसला किया जाता है, क्या लाहेमिल तय किया जाता है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने इस डिसीजन से पहले कुछ ना कुछ फैसला करना है कि जी प्लान करना है कि क्या अगर फैसला आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास एक वक्त था, गवर्नमेंट के पास एक चीज़ थी, अगर वो अपने केस को बताते कि सही तरह कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास ये सूरत हाल है,
हम तंग है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट कर्जा भी उतार रही है जो सही हालात पर खड़ी है अपनी मुल्क के, लेकिन गवर्नमेंट उसके बावजूद भी अजीब अजीब से जो कर रही है कि अपने MNS को पैसे दे रही है और ये डेवलपमेंट्स के काम कर रही है, तो ये तरीकाकार तो ठीक नहीं है। इसमें तो साफ पता चलता है कि जी पैसे हैं। बहरहाल इलेक्शन रोकने नहीं चाहिए, इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए थे। अगर ये पैसे हैं तो फिर इलेक्शन टाइम पर करते तो सबको अदारों को पूछते हैं, उनसे अदारों से गवर्नमेंट की भी ये थी कि अगर थोड़ा उनसे बातचीत कर लेती कि जी अगर बंदे कम हैं, पंजाब पुलिस के पास बंदे कम हैं, पैसे नहीं हैं, तो उनको तैयार करते या सेंसस के बाद जो भी है इसको अगर डिले करते तो मिल बैठ के थोड़ा सा आगे ले जाते अगर इलेक्शन। तो जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट को यही परेशानी तो है कि अगर फैसला ये आ जाता तो उन्होंने आगे क्या करना है। ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया, हुकूमत की परेशानी यही है, फैसला उनके खिलाफ आ गया तो क्या होगा। बहरहाल जी हमारी तो आपसे ये अपील है, कुछ भी हो, कुछ होने जा रहा है नहीं होने जा रहा, आप आम आदमी को खासतौर पर रमज़ान में तो रिलीफ दे दें। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।